drugarice, naša filmska ekipa, kao što i sami znate, već 2 mjeseca snima dokumentarni film o teškom zemljotresu koji je 26. jula ove godine zadesio vaš grad. Mi znamo da vama koji ste i sami doživjeli katastrofu nije lako gledati ovakav film. Ali mi smo željeli da baš vi prvi vidite film i da čujemo vaše mišljenje i da sa vama porazgovaramo o filmu koji smo snimili, jer mislimo da je vaše mišljenje u ovom slučaju najvažnije. O tome će vam još nešto reći i član naše ekipe, vaš sugrađanin, drug Kočo Netko, koji je, kao i vi, doživio zemljotres. Drugari i drugarki, se obidopre s ovaj naš film da vi kažeme nešto za teškata nesreća što go snajde naši od grad. Će vidite sceni što gi slikavme po vaše Baranjevo na Selbite, a i takvi što gi slikavme bez da znajete vi. Ki molim sito unije, koji će imat nekakvi primetbi ili sugestiji, da ostanat posle projekcijata na filmot, zaradi razgovor s onas i s režiserot na filmot. Zašto i to, ako izme, može bi će vlezemo filmot na Skopje kako poseben del ili taka nekako. Drugovi i drugarice, večeras i dalje nastavljamo sa snimanjem ovog filma. Molimo da nitko ne gleda u kameru. Ovdje također se nalaze i drugovi snimatelji iz Skopske televizije koji snimaju za nas, za našu filmsku ekipu. Molimo stoga da im njima izađete u susret. Zahvaljujem. Počni s projekcijom, ajde! Počni! Evo ove scene sada, ove koje gledate i koje ćete još vidjeti, to je materijal koji smo našli u arhivi Vardar filma i to su filmovi koji su spašeni iza potresa. Dobar dio ovih filmova ranije već je bio uništen od poplave, tako da je tog materijala bilo jako malo nama na raspolaganju. A iz ovoga što vidite, mislim da se može vidjeti da Skoplje beše ubav i modern grad, kako je to rekao jedan vaš stari sugrađanin. To je sve snimano dok je Skoplje živjelo normalnim životom i dok je bio grad koji je živio i radovao se. U isto vreme, drugari i drugarki, izvršuvajki ги нашите производни планови, ние мораме да се бориме за доследна примена на принципите на расподелба на доходот спрема работата. Ej, zastani, čekaj malo. Šta zaustavlja? Šta je, druže? Slušaj, mladiću, prepoznao sam jednog čoveka na ova slika. Sigurno i drugi te go poznavaš.
a on zagina. Zaustavi projekciju, prebaci na dija. Ono je desno na slikat. Ne, ovaj. Ne, onaj pozadi. Je li to ovaj? Da, stoj. A kako je poginuo? Знаете, го поклопи бетонската плоча. Јас исто учествував при вадењето дурнатините. Бевме, знаете, интимни, вака, контакти. Бевме на гробот, му ставиме венци и так. Dobro, hvala vam. Trajče, počni, nastavi projekciju. Да ги избереме во новиот работнички совет оние наши другари, кои доследно ќе се борат за работничко самоуправување и брз економски развиток на нашата република. Ova? Da, to je Vaska Lazova. Hvala vam, drugarice. Nastavi projekciju. Ovo su sada materijali jednog amaterskog filma snimanog na 16 mm traci i nađenog u ruševinama u ulici Orce Nikolov. Film je sniman neposredno uoči samog zemljotresa, a tekst koji ćete čuti jeste u stvari posljednja emisija Radio Skoplja pred sam zemljotres. Вчера во Москва е парафирана спогодбата за забрана на атомските проби помеѓу Советскиот сојуз, Соединетите американски држави и Велика Британија. Утре во Пула ќе биде отворен 10-тиот јубиларен филмски фестивал. Во Домот на културата Кочо Рацин гостува бугарскиот државен циркус Софија. Почеток во 20 часот. Денеска беше најтоплиот ден годинава. Плажите на Вардар беа преполни со капачи, но и со рој комарци, за што треба да им заблагодариме на службениците од хигиенскиот завод, кои веројатно се имуни на касање од овие инсекти. Програмата за 26 јули. Започнуваме во 5 часот со музика од плочи. Ќе слушате мелодијата на Шарл Азнавур, Vivre avec toi. Прогноза за утрешното време. Сончево и топло. Драги слушатели, ви пожелуваме добра ноќ.
Зборува Радио Скопје. Ви се јавуваме од импровизираното студио со својата прва емисија по катастрофалниот земјотрес, што утринава на 26. јули во 5 часот и 17 минути го снајде нашиот град. Список на идентификовани пострадани граѓани од земјотресот во Скопје. Ковач Бранко Повлака Бане. Ковач Таница, стара 14 години, од улица 8 ударна бригада, број 16. Велков инженер Светислав, стар 27 години, Југобанка. Ѓурковиќ Бранко Гордана, стара на 3 години, улица Ѓуро Ѓаковиќ, број 27. Киро студент, од улица Народен фронт, број 47. Железничка станица, мртви извадени 13, Хотел Македонија, мртви 70, Карпуш 2, зграда 13, 195 мртви. Председателот на Републиката Јосип Броз Тито му ја упати на председателот на Народното собрание на Социјалистичка Република Македонија Видое Смилевски следнава телеграма. Длабоко ме потресе веста за тешката трагедија што поради катастрофалниот земјотрес го снајде Скопје и целата Социјалистичка Република Македонија. Заедно со сите народи на Југославија, ја споделувам жалоста со семејствата чии членови ги загубија животите во оваа голема несреќа. Заедно со сите народи на Југославија, ќе настоиме да ја ублажиме несреќата што ја снајде вашата република. Јакимовска Марионка, Јакимовски Љупчо и Јакимовски Митко. Сите од улица 11 октомври, број 79. Дочовски Ламбе Ѓорги. Дочовска Николова Вида. Дочовски Ѓорги Ристо и Дочовска Ѓорги Верица. Сите од Карпуш 1. Skopje!
Pozdrav za omladinu Skoplja! Flight calling Skopje, go ahead. Skopje, KLM 525 for Tel Aviv. KLM 525 Skopje understood. Destination Tel Aviv. Check Papa Romeo 44, flight level 330, Skopje 49 at the border 59. Report Skopje, over. Radio Skopje на средните вранови во должина од 370, запирка 8 метри. Емитуваме вести. На отвореното небо над Скопје од вчера се среќаваат авиони од сите нации на светот што идат во помош на тешко настраданиот град. Покрај авионите и хеликоптерите на Југословенското војно воздухопловство, кои носат болнички материјал и ги пренесуваат тешко ранетите, на Скопскиот аеродром деноноќно атерираат авиони од сите земји со крвна плазма, лекови и хирушки екипи. Во сите краишта од нашата земја, по селата и градовите, како и насекаде по светот, покрената е и непрекинато трае жива акција за несебична помош на граѓаните на Скопје. Меѓу првите своите лични прилози за постраданите ги дадоа председателот на Француската република генералот Шарл де Гол и папата Павле VI. Председателот Кенеди им издаде налог на американските единици стационирани во Западна Германија веднаш да тргнат за Скопје. Председателот на Министерскиот совет на Советскиот сојуз, другарот Никита Хрушчов, испрати во Скопје специјална војно-инженериска единица. Овде, во разурнатото Скопје, вчера се најдоа на иста работа и задача советски и американски војни единици. Тоа е нивно прво среќавање по историската средба на реката Елба кон крајот на Втората светска војна. Помош исто така испратија организациите на Меѓународниот црвен крст, Кинескиот црвен крст, Турскиот црвен полумесец, како и грчката и албанската влада. Бугарски авиони, советски илјушини, американски боензи, транспорти од Италија, Чехословачка, Норвешка, Западна и Источна Германија, Данска, француски и шведски авиони, авиони од Индија, Мароко, Полска, белгиски авиони, транспортни авиони од Велика Британија, Гана и Бурма, потоа железнички и автотранспорти од нашата земја, Австрија, Романија, Унгарија, помош од сите земји од 5 континенти постојано пристига во Скопје. Скопје денеска представува изразит пример на братството и единството на југословенските народи, силна манифестација на благородната солидарност и хуманизам меѓу сите народи на светот. Драги другарици и другови, дозволите ми предати свим народиме многонационалне социјалистичке Југославије братски поздрав советских луѓи кои су вашу несреќу прихватили као своју собствenu несреќу. Зато он старае се олакшати ваше стање. Кажа во својот говор мајорот на советската армија, другарот Гарцуев. Monsieur Gonnet, est-ce que vous avez encore quelques déclarations à faire? Oui, c'est une fierté humaine d'arracher un enfant ou un homme des griffes de la mort. Merci, Monsieur Gonnet. You asked me? Yes. I met with the Russian army at Kumanova. There I knew Nikola. He doesn't know English, and I don't know Russian. We exchanged our addresses. My name is Michael John Peeler. За вас, кои сте се состанале вамо во разрушеното Скопје од двете Германии, источна и западна, Zu eurem Wohle, die sich aus dem geteilten Deutschland, aus Ost und West, heute hier in zerstörten Skopje gefunden haben, erhebe ich dieses Glas und heiße euch willkommen. Hoch für die Freundschaft. Се молат родителите да останат во населбите и да не ги испраќаат своите деца, поради оние деца што не можат да ги испратат нивните родители, бидејќи се загинати во катастрофата.
другари од населбата Водно. Збор има другар од Благој Попов, председател на градското собрание. Другарки и другари, во моќ на тешката положба настаната по катастрофалниот земјотрес од 26 јули, сите ние мораме да сториме се за да ги ублажиме последиците од оваа голема несреќа. Не треба да имаме илузии дека наскоро ќе ни биде лесно. Уште долго време ќе ни биде многу тешко, зашто стихијата наполно го разрувна градот наш на Вардар. Урнат или тешко оштетен е најголемиот дел на стамбените и други објекти во него. Мнозинството од нас се лишени од сето основно што е потребно за живот. Останавме без покрив над глава, а да не говориме за нашите најблиски кои во оваа катастрофа ги загубија и своите животи. Човечките жртви од овој страшен удес представуваат наша заедничка ненадоместива загуба. Тагата за нив ќе ја претвориме во решителност за да ги совладаме сите тешкоти и да ги преболиме раните што ни ги нанесе стихијата. Во тие наши напори ние не сме сами. Сите братски републики на нашата социјалистичка земја ни помагаат. Сите југословенски народи, нашата армија и милиција пред се, ни помагаат да ги совладаме последиците од стихијата и тешкотиите кои скоро се непремостливи. Во тие напори ние веќе ја чувствуваме и ефикасната помош од другите земји од светот, од разните хуманитарни организации и поединци од целиот свет. Така што во овие тешки моменти нашиот разурнат град станува поприште на една племенита меѓународна солидарност и една високо манифестирана хуманост што се потврдуваат и со збор и со дело. Драги сограѓани, една од нашите први и најсложни задачи ќе биде обезбедувањето на какво такво сместување за многу десетици илјади фамилии. Тоа е огромна задача, зашто нашето Скопје практично веќе не постои како град. Заклучителен збор на нашиот пленум ќе даде другарот Црвенковски. Другарки и другари, еден стравичен миг посеја смрт и ги растрга животните нишки и текови во главниот град на нашата социјалишка република. Ни одзеби илјади повеќе стотини животи, рани и сакати преку 2000 луѓе и остави траги од доживеаниот уза што тешко се залечуваат и болка што не стивнува. Урнатините сокрија во себе тешки човечки трагедии. Внимание, внимание! Се известуваат жителите од нашата населба дека војниците од Југословенската народна армија донесува вода со цистерни. Водата ќе се дели спрема потребите кај главниот влез на населбата. Утринава околу 10 часот пристигна во Скопје нов контингент од 3000 војници на Југословенската народна армија. Амбасадорот на Соединетите Американски држави, господин Џорџ Кенан, заедно со својата сопруга и синот, меѓу првите даде крв за нашите ранети. Граѓанката Н. Одриека не сакаше да се објави нејзиното име кога го предаде својот прилог од 10.000 динари за постраданите во Скопје. Заедницата на југословенските железници синоќа соопшти дека е премавнат секаков застој при истоварувањето на вагоните на Скопската железничка станица. Меѓу нашите иселеници во Северна и Јужна Америка, како и во други земји, покрената е широка акција за собирање парични прилози за помош на Скопје. Во болниците на градот Трим и натаму пристигаат граѓани за да дадат крв за нашите ранети во земјотресот. Од Советскиот сојуз се испратени за Скопје 50.000 тони цемент и 5.000 купни метри дрвена граѓа. Владата на Мексико, како помош на нашиот главен град, додели $20.000. Сочувствувајќи со вас во несреќата што ве снајде, ви испраќам како прилог еден драг камен, кој како единствена скапоцена работа се најде во мојот дом. Жалам што не сум во состојба да ви дадам поголем прилог. Ова се зборови од писмото кое заедно со својот подарок го испрати јапонската студентка Еико Тереза Мицуки. Денеска другарот Лазар Колишевски прими група од 18 стручњаци од Велика Британија, Холандија и Јапонија, кои допатуваа во Скопје за да изработат детален елаборат за скопското трусно подрачје. За утре се очекува слабо наоблачување. Во Скопје и околината слаб дош.
Божи, Дето продавши, Јозе простити се им, всякото решение волно, же неволно е. Господи, помилуй, Господи, душу и помилуй, си праведни упокојај, милости Божие царство небесното векови. Цел живот. Цел живот само сестро. Не смеца без ништо. Да сакаше многу руживака себе.
Halo! Halo! Čuješ li me? Da! Nastavljam tekst! Готови. Да, новинарскиот текст готов. Прими политика. Ало? Политика? Ало, политика. Овде Поповски Скопје. Прими, молим те. Наслов. О необичним поштарима Скопја. Скопје данашни. Протеклих неколико дана. Од катастрофалnog земјотресот в Скопју. А куќата е срушена, да. Тоа го закопа, сега ги испрати во Макарска. Ама слушаш ли, децата ги испрати во Макарска, а ние сме под шатори. Сите. Што ли? За тетка? Тетка загина и ја закопавме. Што? Не, немојте испратиш ништо. Овде имаме се. Стави наслов. Скопје се буди. Текст. На улицама срушено града данас су примеќени први знаци живота. Да, знаци живота. Внимание! Се молат сите оние кои ги бараат своите најблиски да прво ги погледаат фотографиите на пострадалите во шаторот број 4. Повторувам. Се молат сите оние кои ги бараат своите најблиски да прво ги погледаат фотографиите на пострадалите во шаторот број 4. Во шаторите 6, 7, 8 и 9 се наоѓаат најдени ствари и лични предмети на погинатите по кои можете да ги препознаете мртвите. Потврди за смртта и накнада за погребните трошкови се издаваат во шаторот број 3. Повторувам. Потврди за смртта и накнада за погребните трошкови се издаваат во шаторот број 3. Идентификација спрема остатоците на прстите во шаторот број 2. Повторувам. Идентификација спрема остатоците на прстите во шаторот број 2. Внимание! Утре во недела службата за идентификација работи како и секој работен ден до 18 часов. Повторувам. Утре во недела службата за идентификација работи како и секој работен ден до 18 часов. Леш од 60 години, исто така странец непознат. Должина на лешот 1,74 м, саат, докса, пиджами во линии. Изваден од рушевините на хотелот Македонија. Леш на млада жена со купачи костум, саат марка Лонжин, кутија со лак за коса и ништо друго. Женски леш од 20 години, плави очи, коса кестенаста, спавача роза боја, кондор италијански, мал будилник. Леш на жена од средни години, еден златни зап, црвено обоена коса, најдена без облека. Женски леш од 30 години, кестенава коса, пиджами плава боја со темни точки.
потпуно непознати женски леш со бели гердани. Списокот на страниците ги доставуваме до СВР, а дел од киноматеријалите се повраќа на филмската екипа Скопје 63. Се молат сите оние кои ги бараат своите најблиски да прво ги погледаат фотографиите на пострадалите во шаторот број 4. Повторувам. Се молат сите оние кои ги бараат своите најблиски да прво ги погледаат фотографиите на пострадалите во шаторот. Изволат да селјават во шалтерот број 1. Повторувам, страните државјани кои се дошле за идентификација на членовите на своите фамилии, нека изволат да селјават во шалтерот број 1. Attention, attention. Les étrangers sont priés de s'adresser pour tous les renseignements au fichier numéro 1. On répète. Attention, attention. Première recherche dans l'hôtel Macedonia avec nos appareils acoustiques et également sans résultat. Gospodin kaže da je svoj specijalizovani ekipa prvo pregledao hotel Makedoniju, da nije našao ništa osim nekoliko leteva. Zatim pregledali drugu stranu hotela.
Молам неколку прашања на младенците. Внимавајте. Дали се познавате? Да. Дали доброволно стапувате во брак? Да. Дали се познавате во однос на вашето здравје? Врз основа на вашите изјави и законските прописи, го прогласувам бракот за склучен. Јас ви честитам и ви пожелувам среќа во бракот. Osama pravila cambiangola i putina nela. Osama pravila cambiangola i putina nela. I putina nela, otjera perena, o narodu našina. Da si umijek čororo na neko dete čame. Koparka sovala dive radme na neko dete čame. Birišin dela u dramande na neko dete čame. Тишина, другови! Тишина! Тишина! Другови! Тишина! Нека жири оцени песму која сам Малија испевao и компоновал. 10, 9, 29! А сада ќе наш Драгче отпевати многу популарну и актуелну песму од Деци Скопје. Судбо моја, соло на армонику. Судбо моја! Судбо моја,
Да видимо оцене за драгчета. 29. Тоа е исти квалитет као Алијева. А сада, предпоследна тачка. Еден шалjivi плес плеше механичар Бајазит. Линчевски се улици го пронаѓа Лакиш комбинира со Ковачевски, меѓутоа Ковачевски дава предал ход, така што не успеа да спаса топката и таа излегува во гол аут. Играта се пренесува на полето на загребските сини. Од лабината домашниот каут Поповски го пронаѓа на левата страна Ковачевски. Оваа средба, драги слушатели, имаше невообичаен почеток. Обата тима, заедно со гледачите, со едноминутно молчење им одадоа почит на жртвите на Скопската катастрофа. И овдека, каде се сместени уредите за пренос, се наоѓа уште едно празнето место. Тоа долго години полното 19 му припаѓаше на најстариот техничар на радио телевизија Скопје, Димко Зафировски, кој исто така, заедно со членовите на своето семејство, се најде под душевните на својот стан.
Čaj šukarije, Ovo će ti dan, čaj šukarije, idem dik mačaj.
Pali svjetlo! Drugovi, koji žele učestvovati u anketi, molim vas da ostanu. Dođite ovamo. Možete ovdje, drugovi. To je neozbiljno. Ste me slikali kad je moćam. Mislite дека јас не знам што е тоа клозет, ќе ве тужам тоа да го изфрлите. Ќе го изфрлиме при монтажата, немојте. И затоа подобро што не сте снимале такви случаи. Најважното е луѓето да заборават на стравот, малку да се смират, со оптимизам да погледат на утрешнината. Без тоа ништо, ништо. Мртви адресанти. Молам, тоа треба да го сликате. Полна барака со писма. Треба да се слика и се каже ова. Како нас не дочека скопјаните во Белград, Загреб, Сараево, со отворено срце. Еве, мене ми дадова капут, кондори, кочуло 4500 динари. И да се слика нашата армија во филм како ни помагаше. Ете, тоа треба да влезе филмот па да биде дома. Ете. Јас сум родена во Скопје и се викам Милена Вучкова. И не сакам да го напуштам, али мене ми е страв да влезам во нека игра која е таа поправена. Земјата се тресе, како ќе дојдат децата кои ќе се вратат? Има други свашта по овим насобама. Многу бракови се растурили. Жена на една страна, муж на другу страна. Јас сум железничар. Зовем се Рити Живоин. А нема дружени забавен живот, а јас работам. Треба луѓето да го заборават стравот. Ми без деца не можемо. Тешко е нама без деце. Има деце многу далеко, и у странство, и у многу туѓим земјама. Ето тоа би молила, друже, да прикажете на филм. Ма не могу ништо да вам кажем, све саме трагедije. Ма молио сам вас да не снимате. Неću да ме снимате, ништа ме не занима, мени е веќе сега доста. Јас сум Пулевска Маре, студент на стоматологија. Сакав да ви кажам да сликате нешто и за факултетите. Изгубивме се. Порано сакав да го напуштам Скопје, но сега не сакам. Би ми било срам пред самата себе. Јас и мајка ми добивме дрвена барака во Синџелич. А Синџелич е оддалечен од градот 12 километри. А од моето школо 10. А јас немам толку пари за автобус и превоз да плаќам. А ви? Благородна Георгиева. Изволите. Другарке, јас мислам да се пофалат оние луѓе кои дадоа крв за Скопје во целата наша земја. Така е спасен и животот на брат ми. Нашиот брат? Да. Не беше таа крв кој нешто... Ети и таа знае како беше тоа. Ja mislim da bi ti trebao istaći ideju grada Rima. Da Skoplje izgleda međunarodne snage, jer će to možda jednog dana postati realnost. Znate, druže režiseru, pravo da vam kažem, meni je kao partijskom sekretaru ovog naselja danas teže nego 1941. Nema porodice koju katastrofa nije zahvatila.
To nas sve tišti. Izgradnje baraka je velika stvar, ali to će se rešiti do zime. Ali će u ljudima ostati tragovi bola, tuge, nesreće, a povrh svega dolazi jesen, kiše, blato, a invalida na stotine. Ja nisam stručnjak, ali mislim da bi tek sada trebalo početi snimati film o tim problemima. Kamera? Kamera ide. Prošli su, druže, prva uzbuđenja. Sada treba da živimo pod novim, težim uslovima. Godinama. Ja sam rodena vo Skopje i se vikam Milena Vučkova. Јас и мајка ми добивме дрвена барака во Синџелич, а Синџелич е оддалечен од градот 14 километри, а од моето школо 12. Може би било нешто подобро сторено ако го прикажете во филмот. Кога ме прашате вие, другари, од филмот, јас бив рекол тоа дека тешка ќе биде рамнотежата на индустријата и урбанизмот. Оти не ќе можат да се одвиваат со исто темпо. И тоа е проблем за Скопје. Ќе требат веројатно неколку години за да се... Сакам да ви кажам да сликате нешто и за факултетите. Јас сум Пулевска Маре, студент на стоматологија. Ali će ostati tragovi bola, tuge, nesreće, još nekoliko godina. I ja mislim da bi vi tek sada trebali da počnete sa snimanjem filma.